अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसीं देख रहे हो SMS पंजाबी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ और ऐसी गल हो गई है कि बंदा हैरान और परेशान हो जाता है कि यार यह की होया जिवें तुहानूं पता है कि जरनैलों का बुली कुत्ता जिहड़ा वाडा बुली कुत्ता ही है जरनैलों का छिपकली दे मूँह वाला हरामज़ादा ये दगड़दल्ला बगैरत टाउट जिहड़ा ये तुहानूं पता है कि बनिया बनाया जरनैल है बकलम खुद भी हुण निकल के आया और इन्हें एक इंकशाफ किया बहुत वड्डा और वो इंकशाफ इन्हें यह किया कि नवाज शरीफ कुत्ते का पुत्र है। मजाक नहीं कर रहा, सच्ची गल है। देखो जिदे चो कुत्ते का खून निकले वो कौन हुंदा? कुत्ते का पुत्र ही हुंदा ना। ओए होए ओ बाबा जी फरमांदे ने ओ नवाजिया गल वध गई है बेड़े गरक ते ठंडी सड़क होई पई है। ए की हो गया? नवाज शरीफ दा खून कुत्ते दा खून, मेरा मतलब है कि कुत्ते दा खून ते नवाज शरीफ दा नाम लिख के उन्होंने टेस्ट करवाया गया और वो कह रहा मेरा कुत्ता बीमार भी सी। अंदाज़ा करो वो आप गवाही दे रहा जिदे कुत्ते दा खून नवाज शरीफ कुत्ते, मेरा मतलब है कि नवाज शरीफ के खून दा समझ के उन्होंने टेस्ट करवाया गया तो वो प्लेटलैस जो उत्ते थले गए ने वो कुत्ते का खून सी और कुत्ते की रिपोर्ट नवाज शरीफ की लैके और जनाब जाके दिखाई गई अदालत के अदालत भी कुत्ते के पुत्र बैठे सन जिन्होंने कहा कि ओए होए होए ऐ ते प्लेटलैस बहुत गिर गए ने ऐ ते अज गया कि कल गया और इमरान खान ने भी दसिया गया कि लो जी है कुत्ते के पुत्र दे प्लेटलैस जेडे ने ना वो वड़ गए ने। हाँ इन्हें गल पई ना भेज दियो बाहर। इमरान खान भी हैरान सी कि हरामज़ादा चंगा भला चलता फिरदा है निहारियां खद पाए उत्थे खान दिया जेल च बैठा एयर कंडीशन ला के मुलाकातां इंज करन दिया जिवें राजा इंद्र हुंदा ते आ प्लेटलैस किहदे ने? उन्होंने कहा नहीं जी ये वो कुत्ते दे प्लेटलैस सी ते वो जहाज च बैठा जो जहाज च गया। हाँ तो बाहर मूँह काला करवा के अज देखो जिन्होंने बाहर भेजा ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਔਂਤਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੀ ਸਿਆਪਾ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਚਵਲ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। मैं कहा बाबा जी होर की? बाबा जी कहते करप्शन नहीं याद तेनों जिन्नी करप्शन लुट मार करके बेड़ा दा गरक होया इहदी सियासत गरक हो गई ओहदे ते भी कोई गल कर। मैं कहा बाबा जी ओहदे ते की गल करिए? सारे जहान नूं पता कि खत्म शुद्ध हो गई पार्टी इहदी की इहदी सियासत की। इमरान खान ने इहनूं नंगा करके चौक च खड़ा कर दिता सी। हाँ बाबा जी मैं बस उस चौक तो आ कंपनी वाले ने चुकिया ते कुत्ते का खून शामिल करके इनू बाहर भेज दिता। अंदाज़ा करो कि वड्डी शर्म और बगैरती की गल है। कि हुण नून लीग जवाब देगी इनू? नवाज शरीफ देगा जवाब पैंपर ला के अपना उन्होंने कहो जब अपना पैंपर ला के जवाब दे वाडे नू। बाबा जी कहते ला नवाज शरीफ की पोटी ना निकल जाए वाडे नू जवाब दे। उन्होंने पता भाई वाडे के पिछे कौन आ। ओए हाफिज जी तन के रखो किधर गई है पॉली उजमा पॉली उन्होंने कहो हुण क्या हाफिज जी तन करा। हाफिज जी ने तन छड्या नवाज शरीफ नूं। हाँ ये हाफिज जी की जबान है ये जनाब जरनैलों की जबान बोल रहा वाडा वाडा बकलम खुद बड़ा बेगैरत आदमी है इंतहाई टाउट आदमी है लेकिन अज इत्थे प्यार आ रहा है हाँ कि इन्हें आके सारा भांडा फोड़ दिता बेड़ा गरक इन्हें करके रख दिता। ਇਹਦਾ मतलब समझ रहे हो की है? ਇਹਦਾ मतलब आ चोरां लटेरां दी भी छुट्टी। हाँ हुण हाफिज साहब आप आण के बकलम खुद आके ओथ चुकणगे सदारत का पता नहीं वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। वैसे तो इमरान खान ने कहा कि भाई बादशाह ही बन जाने तो चंगी गल है सीधा डायरैक्ट बादशाह बन के बहन हुक्मरानी करन आ सारा कुछ हो रहा
ਬਹਰਹਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਕਿ ਵੈਲ ਡਨ ਵਾਡਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ, और ढूई मार इन्हों की, बल्कि मेरा मतलब है कि ढोलकी बजाए इन्हों की। और दूजी खबर जनाब अमरीका तो आ रही है, वो भी बड़ी ज़ालम खबर है। उत्थे जनाब एहतजाज हो गया, लोगों ने लभ लिया कि फील्ड मार्शल किहड़े होटल च ठहरिया। तुहानूं पता फील्ड मार्शल अमरीका दे विच, और अमरीका दे विच तुसीं कह लो कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी वो मैं करना वा कि राकट वांगू तेज़ आ उस्ताद। आ यूके की जिहड़ी कम्यूनिटी है ना, ਆਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਲਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਹੋਟਲ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ओए होए बाबा जी कमाल, मैं कहना वा कमाल प्लस धमाल। ओए होए लोगों ने उतो देखो, खवातीन ने देखो, जज्बा देखो इन्हां दा, वो पहुँच गया बगैर किसी खतरे तो डर तो, उन्होंने सीधा ललकार दिता कि बई आ होटल दे विच तू अंदर वड़िया फील्ड मार्शल, बाहर आके दस सानू दस कि आ की जुल्म जबर और ज्यादती तो पाकिस्तान दे विच कीती हुई है, इमरान खान ने क्यों अंदर रखा हुआ है। बई आ जरूरत नूं सलाम है बई, बहुत अच्छा। तो नाले ये खबर जी है ना असल वो है वा जनाब कि आसम मुनीर, जनरल आसम मुनीर फील्ड मार्शल ने, उन्होंने जो देखा ना कि बाहर एहतजाज हो रहा, तो वो आप भी एहतजाज च आके शामिल हो गए ना औरतों के नाल। बल्ले 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 बल्ले, मैं कहना कि भाई दिल जित लिया, अब तक शामिल हो गए। हाँ ओ मैं क्या लो जी आ बाबा जी आ ते हाफिज़ साहब आप ही एहतजाज शामिल हो गए औरतों के नाल, मेरा मतलब है कि औरत बन के बाबा जी मानते नहीं और नहीं शामिल होए, उन्होंने शक्ल मिलती है किसी औरत की, हाँ कि शक्ल मिलती है कोई होर है, मैं कह नहीं बाबा जी लाओ दे वही ने बाबा जी कहते हो सकता वही हो, हाँ वो भी नाल शामिल हो गया हूँ आके, चलो औरतां लगियां, चलो मैं भी अपने खिलाफ आप ही एहतजाज कर लवां, तो इमरान खान जिंदाबाद दे नारे भी मार ला। अंदाज़ा करो तुसीं यार, हुण लोकी जिहड़े ने ना वो बाहर इस तरह इस्तकबाल कर रहे हैं बुरा भला कह के वीडियोज़ बना के, तो की इज्जत रह गई आ की खटिया। मेरा मतलब है कि फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान दे विच तुसीं आ चोर लुटेरे मुसलत कीते, ठीक आ, उत्थों भी जड़ियां ना वो गालां ही पैण दियां ने, तो मुल्क के बाहर तुसीं जांदे हो उत्थे भी देखो एहतजाज हो रहा, किड्डी गलत गल आ। बहरहाल आ जिहड़े चोर लुटेरे तुसीं जिहड़ा अपने मुसलत कीते, हाँ ये ज्यादती है, आप तुसीं मुसलत हो जाते मार्शल ला देंदे, हाँ मार्शल ला के जरा दब गज बज के जरा हिसाब लाते, हाँ तो फिर जेड़े दुनिया वो तुहाडे नाल आपे निबड़ लेंदी, फिर सानूं नहीं सी निबड़ना पाया, वो भी सियाणे ने ना मार्शल ने। तो वो देखो आ की इज्जत रह गई हुण तुहाडी कि बाहर जा रहे हो तुसीं, और कोई यकीन करो इन्हां दी जगह ते मैं हुंदा ना, हाँ मैं इस्तीफा दे देना सी। बाबा जी कहते ऐसे करके तू नहीं हैगा, जे तू हुंदा तो ये होना ही नहीं सी, हाँ आज जे तू हुंदा तो आज इमरान खान वज़ीर आज़म होना सी। हाय हाय बाबा जी ने दिल की गल जी ना वो कर दी। खैर एनीवे इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा और फिर बनेगा, आज जिन्ना मर्जी रोकने की कोशिश कर लन, जो मर्जी कर लन, आ देखो जो इन्हों की उत्थे इज्जत का फलूदा निकलिया ना बाहर, हाँ ये फलूदा बहुत जल्दी तुसीं पाकिस्तान भी देखोगे जिथे जाणगे, अव्वल तो निकल रहा, लोग पाकिस्तान दे विच थोड़े जिहे इन्हां नूं डराया होया, देखो अपना जो जुल्म तशद्दुद इन्हां ते कीता लोकां दे बेचारियां ते, हाँ वो भी वो बेचारे पीसफुल प्रोटेस्ट करन आंदे ते उन्हां नूं जिन्हां ने सीधियां गोलियां मारदे आ, ते वो जदों ही यकीन करो इन्हां दा डर उतरिया ना पाकिस्तान दे विच भी, और यह बहुत जल्द होने वाला। आ सारा एहतजाज जिहड़ी अमरीका च तुसीं देख रहे हो ना, आ पाकिस्तान दे विच भी होएगा और इन्हां दे सामने होएगा, हाँ और वक्त दूर नहीं है, बड़ा करीब है इंशाअल्लाह। तो खान साहब इंशाअल्लाह जिहड़े दोबारा बनणगे, ये साडा जिहड़ा ना वो ईमान है, यकीन है सानू कि इंशाअल्लाह हक और सच की फतह हमेशा जिहड़ी ना वो होएगी। तो दूजी गल जिहड़ी जनाब इमरान अहमद खान न्याजी, तुहानूं पता है 9 मई के केस चल रहे हैं, और 9 मई के सजावां जिहड़ियां देण दे ने उत्थे 10-10 साल की सेल लाई हुई इन्होंने। और मैं देख रहा सीगा बई और सनम जवेद भी कह रही है कि बई आ मैनू पहले ही पता वा सज़ा की आ,
ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਜਰਨੈਲੀ ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਔਰ ਮਾਈ ਕਤਰੀ ਕਬਾਬਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੇ ਫਾਰਮ 47 ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਆ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਰਗੜਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਛੱਡ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਪੜਦਾ, ਉਹ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਥੱਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਵੀ, ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, 9 ਮਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਬੈਠੀ। ਅਦਾਲਤ ਉਹੀ ਉਹ ਬਗੈਰਤ 2 ਨੰਬਰ ਤਗੜ ਦਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ 10-10 ਸਾਲ ਜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕੈਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ AI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆ, ਕੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਓਏ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਆਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਗੜ ਦੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੌਂਡੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬਈ ਆ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। 3600 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੰਝ ਜਾ ਕੇ ਇੰਝ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨੌਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਲੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਥੱਲੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਘੱਲ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਜਾਇਆ ਖਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਵਜਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਜਾਇਆ ਢੋਲਕੀ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਢੋਲਕੀ ਸੁੱਜੀ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁੱਜੀ ਪਈ ਆ। ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋਏ ਆ, ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੇਗਾ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਜੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਲਾਏ ਆ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਕੀ ਪਿੰਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ 10-10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਆਹ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ, ਆਹ ਬਗੈਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਜ਼ਾ ਹਮੀਦ ਗੁੱਜਰ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਡੱਡੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਆਪਣਾ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰੇਸ ਬੱਟ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਪੋਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਆਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਈ, ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਲੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋ। ਹੈਂ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਕੁੱਪੀ ਪੀਂਦੀ ਆ,
ਤੇ ਡਾਂਸ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੀ ਕੇ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਮਾਈ ਨੇ ਤਾਈ ਨਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਟੋਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਮਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਈ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਰੇਸ਼ਮ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਰੇਸ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੇਸ਼ਮ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਡੰਡੀ ਤੇ ਲਾਲ ਲਗਾਮ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਘੋੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘੋੜੀ ਆ ਰੇਸ਼ਮ, ਹਾਂ ਬਈ ਕਮਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਘੇਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜਰਨੈਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਰਨੈਲ ਘੇਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਮਾਈ, ਵਰਨਾ ਮਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਇਹ ਲਈ ਹੈ। ਪੇੜੇ ਗਲਕ ਤੇ ਠੰਡੀ ਸੜਕ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਆਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਲਿਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਲਿਖ ਸਮਝ।